Hello, dear students. How are you all? Today we are going to discuss a lesson, a dialogue on democracy, and we have discussed a poem, "Don't Quit." As you know, we have discussed a poem, "Don't Quit." So let's start. Let's have some discussion on the lesson, a dialogue on democracy. It's a dialogue written by A.S. Hornby. A.S. Hornby is a great lexicographer. Here he is. Yes, this is A.S. Hornby, and we can get information on A.S. Hornby like this here. A.S. Hornby, he is a lexicographer. Lexicographer means one who edits dictionaries, right? He is usually called as A.S. Hornby, but his full name is Albert Sidney Hornby. He was an English grammarian, lexicographer, and pioneer in the field of English language learning and teaching. That's called ELT. And Hornby was born in Chester and educated at University College of London in April 1924. He went to Japan to teach English at Oita University. There is a basic simple university about him. Born 10th August 1898, United Kingdom. Died 13th September 1978. You can get more information about him. This is A.S. Hornby, and let's move to our essay. Here it is. It's a dialogue written by A.S. Hornby, as we have seen him. And now see, there are two characters in this dialogue. One is Jack and another is Anne. These two people are very young. Okay, they are discussing about the democracy. Okay, they are speaking, they are exchanging the ideas about democracy. Let's see more about them and what is the information to be discussed in this lesson, in this chapter. Jack and Anne are both young, and it will be a year or two before they can afford to marry. This Jack and Anne are going to marry. It's just 1 or 2 years they are going to be married within that period, and while they are waiting, they spend a lot of time. See, lot of time ಅಂದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಕಳೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯವನ್ನು ಜೊತೆಗೆ ಕಳೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಬ್ಬರು ಟುಗೆದರ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್. So very simple question is, my dear friends, all of you are supposed to send me the answer of a question. What are the problems of life? ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಪೇಜಲ್ಲಿ ನಿಮಗನಿಸಿದ್ದನ್ನು ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್? ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್? ಏನೋ ಒಂದು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನೀವೇನನ್ನು ತಿಳ್ಕೊತೀರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಯಾವ್ಯಾವು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇನ್ ಅ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಸಿಂಗಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೆದು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೋ ಅಷ್ಟನ್ನು ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲೇ ಬರಿಬೇಕು. ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು. ಡೋಂಟ್ ಕಾಪಿ, ಡೋಂಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್, ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ರೈಟ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್. ವಾಟ್ ಡು ಯು ಥಿಂಕ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್, ರೈಟ್? ಇದನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ನೀವೆಲ್ಲರೂ. ಯು ಶುಡ್ ಆಲ್ ಡು ಸೆಂಡ್ ಮೀ ಇನ್ ದ ವಾಟ್ಸಪ್ ಪರ್ಸ್ನಲಿ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್. ನೋಡೋಣ ಎಷ್ಟು ಜನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್. As young people, like today you are also young people, you should think about the problems of life and you should write them down, right? Anne and Jack are rather serious young couple. They are seriously young couple. They are discussing more serious thing about their future, their life. Now Jack asks a question. What he asks? Who was it that said all men are equal? Do you think all men are equal? Do you remember? He asks Anne. ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ವೆದರ್ ಆಲ್ ಮೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್? ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾನರ? ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ಯು. ಹ್ಯಾಸ್ ಎನಿ ಒನ್ ಎವರ್ ಸೈಡ್ ಸೊ? ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹಿಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹಿಮ್ ರಿಟರ್ನಿಂಗ್. ಅವನು ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅವರು ಮರು ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಕೇಳ್ತಾಳೆ. ಹಾಗಂತ ಯಾರಾದರೂ ಹೇಳಿದಾರಾ? ಹ್ಯಾಸ್ ಎನಿ ಒನ್ ಎವರ್ ಸೈಡ್ ಸೊ? ಥಾಮಸ್ ಜೆಫರ್ಸನ್ ಸೈಡ್ ಆಲ್ ಮೆನ್ ಆರ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಈಕ್ವಲ್. Just the difference in the
sentence, all men are created equal, that's not quite the same thing, isn't it? Created equal is different from being equal. We are all created equal because we are all born as human being. Okay, to simply say that if a child gets birth in a poor home or poor parents, if that belongs to so and so caste, because of that reason God won't allow it to have one hand, have one leg. Not like that. All men are born equal, all children are born equal, all children are born same. I heard somewhere that we may born poor, but we are not supposed to die poor, isn't it? ನಾವು ಬಡವರಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಬಡವರಾಗಿ ಪೂರ್ತಿ ಜೀವನ ಕಳಿಬೇಕಂತೇನೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ವರ್ಕ್ ಹಾರ್ಡ್ ಟು earn something, name and fame, right? So Anne confirms that Thomas Jefferson, you should remember for 1 mark, that who said all men are created equal. Thomas Jefferson said all men are created equal, but it is not same as all men are equal, right? Well, all men are not equal, Jack says. Of course, do you think we are all created equal at least? Okay, Jack asks Anne, do you think we are all created equal? ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ದೇವರು ಸರಿ ಸಮಾನವಾಗಿಯೇ ಹುಟ್ಟಿಸಿದಾನ? No, not at all. Anne says, no, not at all. ನಮ್ಮನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿದ್ದು ಜಸ್ಟ್ ಮಾನವನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ. ಆದರೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಮಗು ಹುಟ್ಟುವ ಸ್ಥಳ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಹುಟ್ಟು ಕೂಡ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. ಏನಂತಂದರೆ, ನೋ, ನಾಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ಅ ಚೈಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಲ್ದಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ಲಿ ಟು ಬಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್. ಅ ಚೈಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಲ್ದಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ಲಿ ಟು ಬಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್. ನೋಡಿರಿ, ಆರೋಗ್ಯವಂತ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ಆಗಿಯೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಲ್ದಿಯರ್ ದ್ಯಾನ್ ಅ ಚೈಲ್ಡ್, ಯಾರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಲ್ದಿಯರ್ ಆಗಿರ್ತಾರಂದರೆ ವಿತ್ ವೀಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ಹೆಲ್ದಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ವೀಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ಹೆಲ್ದಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗಿಂತ, ಪೇರೆಂಟ್ಸ ಮಗುವಿಗಿಂತ ಈ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಲ್ದಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ನ ಮಗು ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ಇರ್ತದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಅ ಚೈಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಕ್ಲೆವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ಕ್ಲೆವರ್ ಮತ್ತು ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ನ ಮಗು ವಿಲ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಡೂ ಬೆಟರ್ ಆ್ಯಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಲೇಜ್ ದ್ಯಾನ್ ಅ ಚೈಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಡಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟುಪಿಡ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ಫ್ಯಾಕ್ಟ್, ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಹೆರಿಡಿಟಿ ಮೂವ್ಸ್, ಯು ಪೀಪಲ್ ನೋ ಇಟ್. ಹೆರಿಡಿಟಿ ಮೂವ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಟು ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ದಿಂದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಗೆ ಹೆರಿಡಿಟಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವರ್ ಆಲ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಟು ಅವರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೈನ್ಸ್. Jack says, you are a good example of that. Jack is really wonderful, humoristic man. ನೀವೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಮಾತಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಹೇಗೆಂದರೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ರಾದರ್ ಅಫ್ರೇಡ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ನ ಕಂಡ್ರೆ ತುಂಬ ಭಯ ನನಗೆ. ಯು ನೋ ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್. ಹೂಸ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಜಾಕ್? Anne's parents are very intelligent according to Jack. Yes, were they disappointed when you look me or when you took me home and introduced me to them last year? He is asking a question. When he visited Anne's parents with Anne at that time, whether Anne's parents were disappointed? He asks. When Jack went to Anne's parents' home last year, he asks Anne now whether they disappointed with me because I am not the perfect person to be suited to you. They might think that is what the idea of Jack. Look at the answer of Anne. No, not at all. You silly boy. ಆ ಥರ ಏನಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಯು ಗಾಟ್ ಪ್ಲೆಂಟಿ ಆಫ್ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್. ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಯು ಶುಡ್ ನೋ, ಯು ಮಸ್ಟ್ ನೋ, ಯು ಬೆಟರ್ ನೋ. ಯು ನೋ ವಾಟ್? ಇಫ್ ಇವನ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್, ದಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್ a bad thing. If we
don't have a common sense, then it's difficult, isn't it? ಏನಂತಂದರೆ ನಾವು ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಮಗೆ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಸರ್ವೈವ್ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಸಂಟ್ ಇಟ್? ಅಲ್ಲಿ ಜಾಕ್ ತುಂಬ ಜಾಣ ಏನಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫನ್ ವರ್ತ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇಸ್ ಅ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಗಿವ್ಸ್ ಅ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇಸ್ ಆನ್ ಅಮೇಝಿಂಗ್ information that common sense is better than being more informative. ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈಗ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಸಿ, ಯು ಮೈಟ್ ಬಿ ಸೀಯಿಂಗ್ ಪೀಪಲ್ ಅರೌಂಡ್ ಯು. ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಜನರನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸೇನಲ್ಲ ಅವರು, ಅಥವಾ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರಲ್ಲ, ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರಲ್ಲ. ಅವರು ರಿಪೇರ್ ವರ್ಕನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಬೈಕ್ ಆಗಲಿ, ಕಾರ್ ಆಗಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೋಡಿ ಜನ ಮಿಕ್ಸರ್ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡೋರು, ಟಿ ವಿ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡೋರು, ಆಲ್ ದೀಸ್ ವೇರ್ ನಾಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್, ಬಟ್ ದೇ ವರ್ಕ್ ಬೆಟರ್ ದೆನ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್. ಯು ನೋ ವೈ? ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್. ದೇ ಥಿಂಕ್ ದೇರ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಸಮ್ವೇರ್. So with patience, he tries to find out the mistake. Before finding out the mistake, he tries to check the total system. And before he completes his formal education, he starts working in that shop or in that showroom, so that he learns everything from basic to complicated system. So that is what is education. He is not intelligent, but he has some common sense. So Jack is very commonsensical. That is what said by Anne, right? In this lesson, dear friends, we are not going to learn not so much complicated things. We are going to discuss how to be a very simple, quite common man who earns food for his family. How to be a good man, whether there is equality. Even though there is no equality, how we should live happily, how we must make our life happily. This is what a very hidden information discussed in this lesson. You got it? I think you got it. Now let's move on. Yes, perhaps, see, he says, you have got plenty of common sense, and that's often worth more than intelligence. Should I have agreed to marry you if you were stupid? No, not any girl. ಯಾವ ಗರ್ಲ್ ಕೂಡ ಸ್ಟುಪಿಡನ್ನು ಮದುವೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ. ಈವನ್ ಇಫ್ ಹೀ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ a job or a worth asset or properties, but a girl likes a man who has some common sense, you should remember, isn't it? So what is common sense? How to lead a happy life? Simple. Without having a job, without having property, you are supposed to work hard and you are supposed to lead a family. Simple. This is what quite common sense thing we should know. That is what here. Anne is not a simple character. Anne is a personality who will be there in any girl. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಹುಡುಗಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಗುಣವೇ ಆ್ಯನ್. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಹುಡುಗನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಗುಣವೇ ಜಾಕ್. ಆ್ಯನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಾಕ್ ಅನ್ನೋದು ಕೇವಲ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಅವರು ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಗುಣಗಳು ಅವುಗಳನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯನ್ ಮತ್ತು ಜಾಕ್ ಅನ್ನುವ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ನ ಮೂಲಕ. ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊತೀನಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಗಾಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್. ಜಾಕ್ ಸೇಸ್, perhaps Jefferson meant, who Jefferson? Thomas Jefferson. What he said, all men are created equal ಹೇಳಿದವ. ಏನು ಮೀನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದವ ಅಂದರೆ, ಎವ್ರಿಬಡಿ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟೀಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಗೇನ್.
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಹುಟ್ಟು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅವಕಾಶ ಸಮಾನವಾಗಿ ಸಿಗಬೇಕು. ಇಸಂಟ್ ಇಟ್ ರೈಟ್? ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ, ಇಟ್ಸ್ ರೈಟ್. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ದ ಕೇಸ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಟುಡೇ, ಇಸಂಟ್ ಇಟ್? ಇವತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಇದೇ ಥರ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಜಾಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ಆ್ಯನ್ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಳಂದರೆ, ಐ ವಂಡರ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ರಿಯಲಿ ಈಸ್, ನನಗೆ ನಂಗೆ ಅನಿಸಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ ಆ್ಯನ್ ಅವಳ ಉತ್ತರ. ಐ ಆಮ್ ಶ್ಯೂರ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಹೂ ಆರ್ ಕ್ಲೆವರ್ ಎನಫ್ ಟು ಗೋ ಟು ದ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ. ಎಸ್, ಎಷ್ಟೋ ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕಲಿಬಹುದಾಗಿದೆ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಇದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಿ. ಬಟ್ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ನಡುವೆ ಇದೆ ಈ ಸತ್ಯ ಅಂದರೆ, ಐ ಆಮ್ ಶ್ಯೂರ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಹೂ ಆರ್ ಕ್ಲೆವರ್ ಎನಫ್, ತುಂಬ ಜಾಣರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಎಷ್ಟು ಜಾಣರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಟು ಗೋ ಟು ದ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, ಬಟ್ ಹೂ ಡೋಂಟ್ ಗೋ. ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜ್ಞಾನದ ಕೇಂದ್ರ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಡುವ ಕೇಂದ್ರ ಅಂತ ಒಂದು ಮೀನಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಅವ್ರು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ದೇರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ವಾಂಟ್ ದೆಮ್ ಟು ಲೀವ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಮನಿ ಆ್ಯಸ್ ಸೂನ್ ಆ್ಯಸ್ ದೇ ಆರ್ 15 or 16. ಅವರ ತಂದೆ ತಾಯಿಯವರನ್ನು 15-16 ವರ್ಷ ಆಗೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಶಾಲೆ ಬಿಡಬೇಕು ಮತ್ತು ದುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವರ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅವರ ತಂದೆ ತಾಯಿ ವಾದ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ಆ್ಯನನ ಮಾತು. ಇದು ಎಷ್ಟು ಸತ್ಯ ಇದೆ ಕೂಡ. ಇವನ್ ವೆನ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಚಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಮಗುವಿಗೆ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಮಗುವನ್ನು ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳನ್ನು, ಹೆಣ್ಣಿರಲಿ ಗಂಡಿರಲಿ, ಅವರನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅವರು ತಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ನೋಡಿರಿ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡಲ್ಲಿ 15 or 16 ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ತಮ್ಮ ಲೈಫನ್ನು ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು, ಅಥವಾ ದುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ಅವಾಗಿತ್ತು. ಯು ಆರ್ ಏಜಿಂಗ್ 18 ನೀವು, ನಿಮಗೆ 18 ಇದ್ದಾವಲ್ಲ ಈಗ. ವೆದರ್ ಯುವರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಯು ಟು ಗೋ ವರ್ಕ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಯುವರ್ ಹೋಮ್? ನೋ. ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ರಿಯಲಿ ಗ್ರೇಟ್. ಇಂಡಿಯನ್ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟ್. ಇಂಡಿಯನ್ ಕಲ್ಚರ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟ್. ಮಗ ಅಥವಾ ಮಗಳು ಒಂದು ಗಟ್ಟಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಸೆಟಪ್ ತಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವವರೆಗೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅವರನ್ನು ಕೈ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಹೆಣ್ಣು ಅನ್ನೋ ಮಗು ಗಂಡನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋವರೆಗೂ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಗಂಡು ಮಗು ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಹಿಡಿಯೋವರೆಗೂ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಆದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪುವರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಜನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮನೇಲಿ. ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಹೋಮ್ಸ್. ಸೊ ದ ಫಾದರ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಫೀಡ್ ದೆಮ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ದೆನ್ ದ ಎಲ್ಡರ್ ಸನ್, ದೊಡ್ಡ ಮಗ ಇದ್ದಾವೆ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? he should leave his school education and start earning for the family. Am I wrong? No, I think I'm right. So this is what again the opportunity denied. Even though ಎಲ್ಡರ್ ಸನ್ ಇದ್ದವನು ತುಂಬ ಜಾಣ ಇದ್ದಾಗ್ಯೂ ಕೂಡ, ಎಲ್ಡರ್ ಸನ್ ಅಂದರೆ ಹಿರಿಯ ಮಗ, ಅಣ್ಣ, ಇವನು he is very intelligent, he is not supposed to go school. He has to take care of the problem of families, so he has to leave his school education and he has to join work somewhere. That is what opportunity is denied to the elder son. So that is what it was there in England, it is there in India, it is everywhere, right? Well, that proves what you were saying a few minutes ago. ಜಾಕ್ ಸೇಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ನೀ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ, ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೂಫ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಂತಂದರೆ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟುಪಿಡ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ಲುಕ್ ಆಟ್ ಹಿಮ್. ಸ್ಟುಪಿಡ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮೆಟಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ. ಆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ತನ್ನ ಮಗುವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ಅವನನ್ನು ಸ್ಟುಪಿಡ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾನೆ ಜಾಕ್. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪಿಟಿ. ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಕಾಂಟ್ ಚೂಸ್ ದೇರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ಇಸಂಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿಯಲ್, ಪ್ಯಾರಾಡಾಕ್ಸಿಕಲ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನಂತಂದರೆ, ಇದೊಂಥರ ನನಗೆ ಪಿಟಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಒಂಥರ ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಮಕ್ಕಳು ತಂದೆ ತಾಯಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬೇಕು. ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮಗುವನ್ನು ತಾವು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪಡೀತಾರೆ, ಆದರೆ ಮಗುವೇ ತಂದೆ ತಾಯಿಯನ್ನು ಪಡಿತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅವ್ರದ್ದು. ದೇ ಆರ್ ಲುಕಿಂಗ್ ವಿತ್ ಎ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವ್ಯೂ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ
ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ವಿಶೇಷ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ವೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಇವನ್ ಇಫ್ ಐ ಕುಡ್ ಐ ವುಡಂಟ್ ಚೂಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ಲಿ. ಅವಳು ಸಿ ಈಸ್ ಪ್ರೌಡ್ ಆಫ್ ಹರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ she says that even if she had a chance to choose parents, she won't choose a different parents because her parents are really good, isn't it? Yes, neither could I. Jack also conforms to the statement of and neither could I. But we were lucky. But we were very lucky. We are very lucky. ನಾವು ತುಂಬ ಲಕ್ಕಿ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನಮಗೆ ಸಿಗಲಿಕ್ಕೆ. We have both got sensible and intelligent parents. ಸೊ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಎಂಥವ್ರು ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೆನ್ಸಿಬಲ್ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ 3-4 ಸಾಲುಗಳ ಕತೆ. ಮಗು ಚಿಕ್ಕೋನಿದ್ದಾಗ ತಾಯಿ ಜೊತೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ದ. ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಮಗು ತನಗಿಷ್ಟ ಬಂದಂಥ ತನಗನಿಸಿದ್ದನ್ನು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ವೆಂಡರ್ಸ್ ಕಡೆ ತಗೊತಿದ್ದ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ವೆಂಡರ್ಸ್ ಬೈತಿದ್ರು, ಅಮ್ಮ ಬೈತಿರಲಿಲ್ಲ ಮಗುವನ್ನು. ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಿತ್ತು ಏನೋ ಮಗು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿ ಬಿಡು ಅಂತ, ಅಥವಾ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ ಬಡವ ತಾಯಿ ಮಗುವನ್ನು ತಿದ್ದಲಿಲ್ಲ. ಸಮ್ಟೈಮ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಇಯರ್ಸ್ ಹೀ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅ ಥೀಫ್. ಮಗ ಕಳ್ಳ ಆಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ಹೀ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಟ್ ಬೈ ದ ಪೊಲೀಸರೇ ಅವನನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ತಾರೆ ಒನ್ ಡೇ. ಸೊ ಅವನನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಪೊಲೀಸರು, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್, ವೈ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಜಾಬ್, ಯಾಕೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೇನು, ನೀನು ಯಾಕೆ ಹಿಂಗಾಯಿತು? ಹೀ ಸೇಸ್, ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್, ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ? ಪೊಲೀಸ್ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಹಿಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಅ ಥೀಫ್, ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್ ಟು ದಿಸ್ ಸೊಸೈಟಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಫೇರ್. ಆವಾಗ ಹುಡುಗ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೋ, ಮೈ ಮಾಮ್ ನೆವರ್ ಸೇಡ್ ದಿಸ್. ನನ್ನ ಅಮ್ಮ ನಿನಗಿದ್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳೇ ಇಲ್ಲ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 10 to 20 years. ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದಾಗಿಂದ ಇದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ಅಮ್ಮ ಇದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಹೇಳೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಿಂಗ್. ಸೊ being mother is very important. So whenever you experience or whenever you see the things going wrong with your children, change them at that moment. That is what the responsibility of parents. Yes, we are lucky to live in a democratic country too. Now the serious discussion begins here. ನಾವು ತುಂಬ ಲಕ್ಕಿ ಇದ್ದೇವೆ. ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ಅ ಡೆಮಾಕ್ರೆಟಿಕ್ ಕಂಟ್ರಿ. ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್. ದೇ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಸಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ ಆಫ್ ದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್. ನೌ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಕ್ವಶನ್. ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಜಾಕ್. ವಾಟ್ ಹೀ ಸೇಸ್ ಈಸ್, ಐ ನೆವರ್ ಫೀಲ್ ಶ್ಯೂರ್ ವಾಟ್ ದಟ್ ವರ್ಡ್ ಡೆಮಾಕ್ರೆಟಿಕ್ ಮೀನ್ಸ್. ಡೆಮಾಕ್ರೆಟಿಕ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ನನಗೆ ಯಾವಾಗೂ ವಿಚಾರ ಮಾಡಲೇ ಇಲ್ಲ ನಾನು. It seems to have different meanings in different countries. ಓಕೆ, ಇದು ನನಗನ್ನಿಸುತ್ತೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೀನಿಂಗನ್ನು ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ ಅನ್ನೋದು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಜಾಕ್ ಅಂತಾನೆ. ಸೊ ಎಸ್, ಹ್ಯಾನ್ ಸೇಸ್ ಎಸ್, ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಟ್ರೂ. ಐ ವಾಸ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಟು ಎನ್ ಅಮೇರಿಕನ್ ದ ಅದರ್ ಡೇ. 1-2 ದಿವಸಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಅಮೇರಿಕಾದ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. American boy was studying there in England, so he was her friend. So Anne was talking to that American boy about the democracy. What he said, he didn't seem at all sure that England is a democratic country. ಅವನಿಗೆ ಅನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಡೆಮಾಕ್ರೆಟಿಕ್ ಕಂಟ್ರಿನೇ ಅನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತೆ. ಯು ಪೀಪಲ್ ಮಸ್ಟ್ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ freedom is very much in America, is a very less in England, but it is more less in India. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇದೆ. ಫ್ರೀಡಮ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇದೆ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. as per the statement of Anne, or as per the statement of an American boy here, he says that he never experienced democracy in England. ಇಂಗ್ಲೆಂಡಲ್ಲಿ ಅವ್ನು ಡೆಮಾಕ್ರೆಟಿಕ್ ಕಂಟ್ರಿ ಅನಿಸ್ಲೇನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತೆ. ಓಕೆ, he was quite sure that the United States is more democratic than England. ಅವನಿಗೆ
ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಇದೆ. ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅಮೇರಿಕಾ, ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಡೆಮೋಕ್ರೆಟಿಕ್ ದ್ಯಾನ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ಗಿಂತ ಅಮೇರಿಕಾ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ಗಿಂತ ಡೆಮೋಕ್ರೆಟಿಕ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಅನಿಸಿದಂತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಹಿಮ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಹಿಮ್? ಎಸ್, ಫ್ರೀಡಮ್ ಡಿಫರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಪರ್ಸನ್. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಪೊಲೀಸಿನ ಕೇಳಿದರೆ ಅವನ ಆನ್ಸರ್ ಬೇರೆ, ಒಬ್ಬ ಕೈದಿನ ಕೇಳಿದರೆ ಅವನ ಆನ್ಸರ್ ಬೇರೆ, ಒಬ್ಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ಅವನ ಆನ್ಸರ್ ಬೇರೆ, ಒಬ್ಬ ಟೀಚರ್ನ ಕೇಳಿದರೆ ಅವನ ಆನ್ಸರ್ ಬೇರೆ, ಒಬ್ಬ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ವೆಂಡರ್ನನ್ನು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅವ್ರ ಆನ್ಸರ್ ಬೇರೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿಯೇ ಕೇಳಿ. ಯು ಆಸ್ಕ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿಯೇ ಕೇಳಿ, ಯು ಆಸ್ಕ್ ದೆಮ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಮದರ್ ಟಂಗ್, ಅವ್ರ ಮದರ್ ಟಂಗ್ ಮರಾಠಿನೇ ಇರಲಿ ಕನ್ನಡನೇ ಇರಲಿ, ಕೇಳ್ರಿ ಅವ್ರನ್ನ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದೆಮ್. You will definitely come to know that answer is completely wrong as per one person from other person. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಚೇಂಜ್ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಎಸ್, ಜಾಕ್ ಸೇಸ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲಿಂಕನ್, wasn't it, who said government of the people, by the people, for the people is democracy. What is democracy ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಅಬ್ರಹಾಂ ಲಿಂಕನ್ ಅವರು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಏನಂದರೆ, ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಈಸ್ ಎ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್, ಬೈ ದ ಪೀಪಲ್, ಫಾರ್ ದ ಪೀಪಲ್. ಎಸ್, ಜನರಿಂದ ಜನರಿಗಾಗಿ ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ಇರುವುದೇ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಅಬ್ರಹಾಂ ಲಿಂಕನ್. ಎಸ್, ಅದು ಯಾವಾಗ ಹೇಳಿದ್ದು ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಎಸ್, ದ್ಯಾಟ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಆ್ಯಸ್ ಆಟ್ ಗೆಟಿಸ್ಬರ್ಗ್. ಅದು ಯಾವಾಗ ಹೇಳಿದ್ದತ್ತಂದರೆ ಗೆಟಿಸ್ಬರ್ಗ್. ದೋಸ್ ಅಮೇರಿಕನ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಪ್ರೊಬಬ್ಲಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಬೈ ಹಾರ್ಟ್. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಮೇರಿಕನ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಒನ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಆಫ್ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ. ಎಸ್, ಪರ್ಹ್ಯಾಪ್ಸ್ ದಿಸ್ ಅಮೇರಿಕನ್ ಐ ಮೆಟ್ ಥಿಂಕ್ಸ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಗವರ್ನ್ಡ್ ಬೈ ಹರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ವೀನ್ಸ್. ಆ ಅಮೇರಿಕನ್ ಹುಡುಗ ಯಾವಾಗ ಆ್ಯನ್ನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿರ್ತಾನೋ ಆವಾಗ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಇಲ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಗವರ್ನ್ಡ್ ಬೈ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ವೀನ್ಸ್. ಇವತ್ತಿಗೂ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ವೀನ್ಸ್ ಆಡಳಿತ ಇದೆ, ಇವತ್ತಿಗೂ ಇದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್. ದೇರ್ ಈಸ್ ಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಕ್ವೀನ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, ನಾಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ರೈಟ್? ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನೋಬಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ಲಾರ್ಡ್ಸ್. ನೋಬಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಚ್ಚ ಸ್ತರದ ಜನರು, ಶ್ರೀಮಂತ ಜನರು, ನೋಬಲ್ ಮನೆತನದವರು, ಅವರೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ, ಹೌಸ್ ಆಫ್ ಲಾರ್ಡ್ಸ್. ಅದು ಇಲೆಕ್ಷನ್ನಿಂದ ಬಂದಿರ್ತದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ. ಇದು ಇಂಗ್ಲೆಂಡಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ಅಮೇರಿಕನ್ ಬಾಯ್. ಎಸ್, ಜಾಕ್. ವೆಲ್, ದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ certainly has more power than anyone in this country. ಎಸ್, ಅಮೇರಿಕನ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗಿಂತನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪವರನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಎಸ್, you may get more information in political science reading. You may ask your political science teacher, what are the powers of United States President? What are the powers of Prime Minister of UK? Or what are the powers of Prime Minister of India? Or what is the power of President of India? What extent they can decide the future of their country? So this is what differs from country to country. Yes, Jack says he has much more power than our prime minister. That American president has more power than the prime minister of England. Anna says he certainly has. A prime minister can be questioned in the house. ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಬಹುದು. ದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಡಸಂಟ್ ಸಿಟ್ ಇನ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಈಸ್ ಅಗೇನ್ ದ ಹೌಸ್ ಆಫ್, ಆರ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಲೋಕಸಭೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ನ ಭಾಗ. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲಾರದಿದ್ದರೂ ಅವನನ್ನು ಕೊಳ್ಳಂಗಿಲ್ಲ ಯಾರು. ಇಫ್ ಹಿ ಈಸ್ ಕ್ವಶನ್ಡ್ ಎಟ್ ಆಲ್, ಅವನನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಬೈ ದ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಮೆನ್. ಯಾರಿಂದ ಕೇಳಲ್ಪಡ್ತಾರೆ? ಇಟ್ಸ್ ಬೈ ದ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಮೆನ್ ಅಟ್ ಹೀಸ್ ಪ್ರೆಸ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸಸ್. ಅವನೇ ಪ್ರೆಸ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ನಡೆಸಬೇಕು. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ದವರು ಅವನನ್ನು ಏನಾದರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟ್ ದೀಸ್ ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ರೆಫ್ಯೂಸ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಇಂತಹ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವನು
ಅಮೇರಿಕಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದವರು ಇವನ್ he or she can deny for the answer, deny to answer for the questions. To that extent they are powerful, right? You can nowadays experiencing Donald Trump and Joe Biden, how they are fighting for the seat, and how Trump is responding to the requisition of Joe Biden, right? You should know. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಪೇಪರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಬೇಕು, ಕೇಳಬೇಕು, ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯು ಶುಡ್ ಲೆಟ್ ಯು ನೋ ಅಬೌಟ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ನೌ ಜಾಕ್, ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಮೀನ್ ಇನ್ ಅಥೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 2000 years ago. ಇನ್ ಅಥೆನ್ಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 2000 years ago. 2000 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಥೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ? ಗ್ರೀಕಲ್ಲಿ. What is the freedom, what is independence, what is democracy according to them in those 2000 years back? Because Athens was a democratic country. That's where it started, isn't it? ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಅನ್ನೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಎಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಗ್ ಕ್ವಶನನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಟ್ಯಾಗ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಟ್ಯಾಗ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ ಇರ್ತದೆ. ಎಂಥದ್ದಂದರೆ ಇಲ್ಲಿತ್ತು ನೋಡಿ, ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೇರ್ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್, ಇಸಂಟ್ ಇಟ್? ಅದನ್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಬ್ರಷ್ ಮೂಲಕ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಏನಂತಂದರೆ ನೋಡಿ, ಎಸ್ ನೋಡಿ, ಇಸಂಟ್ ಇಟ್, ಇದು ಏನಂತಂದರೆ ಟ್ಯಾಗ್ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಇಟ್ ಡಿಡಂಟ್ ಮೀನ್ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟುಡೇ. ಐ ಆಮ್ ಶ್ಯೂರ್ ಇವತ್ತು ಏನು ಇದೆಯೋ ಅದರ ಮೀನಿಂಗ್ ಅವತ್ತಿನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅನ್ನೋ ಮೀನಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು, ನಾನು ಶ್ಯೂರಾಗಿ ಹೇಳಬಲ್ಲೆ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಜಾಕ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಎಸ್, ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ಎಸ್ ಅಗೇನ್ ವಾಟ್ ದೇ ಸೇ.